बाब अज़ानिल आमा इज़ा कान लहू मन युखबिरुहु। बाज़ बहसुन शुरू शी तक माशूम बांग जायज़ दे कि नाजायज़, या दड़ून बांग जायज़ दे कि नाजायज़। तब बहसुन शुरू की पदे वजवान दे चे इंसान तर अहादीस व इल्म नहीं उस खलक माशूम पसी इमामती हम कहेंगे ना जनाजे और पसीम गई कि मुस्तकिल बहस जुड़ शीख। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह च दा बाब गिदी रहने वजह से ना अक़दारा च द वक़्त द दाखिले दो ताल्लुक़ मुशाहदे सर रहे यानी यो सड़े पस्तर गुबानी उविनी च दा दे वक़्त के फ़लाने टाइम शवे दे और फ़लाने टाइम न शवे कुछ कम टाइम शिवी तो दागे मुताबिक भी बांग हुई चूँकि ये सड़े चिड़ुंदी नागा हो मुशाहदा नहीं। अगर न पुएगी पटाइम बांधे तो देवजन दा बहस शोरोशो चे दड़ून बांग वसंग गई। दासे फ़ुक़हाए किराम द उड़ून द इमामत ज़िक्रम गई चुड़ून पसी इमामती की कि न की। बाज़ फ़ुक़हा मुतलक़न वही न की पागीदा एतराज़ राजी च अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर करते मदीना मुनव्वरा के अपरे खोदो अब बतौर इमाम बे अपरे खोदो रोग सहाबो पागा पसे मुस्को मतलब दाए चुड़ुंदवाले माने न दे न द बांग ना हो न द इकामत ना हो द इमामत ना असल खबरा फोकस सिगंदे अपदे खबर गए चियो सड़े उड़ून दे और एहतियात न गई माजूर दे एहतियात न गई तो दगाशान के सड़े रोक दे एहतियात न गई ना पसे वकी सब क्यों खबर मतलब फ़ुक़हा व कौल के बतावील पदे वजह च सही हदीस के दागश्तरे च अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु और मदीना मुनव्वरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इमाम खपल नायब मुकर्रर करे दे आलू मशवरा उस फ़ुक़हा चे वही नदामो चे फ़ुक़हा अखरजामंदी दा किस्मा ताबीरात मकवे चलते ता गलत ताबीरात थी मुंगा डेर रुस्त मुसलमानान यू डेर कमज़ोरी मुसलमानान यू जमुंगा कोशिश दाए चे मुंगा यो सड़ी त खबर समऊगू पख तरीक़ा वानी को और द कुरान और हदीस ने मुस्तंबत को अगते हुआ उस शिकर मुंग तर यो फ़क़ीह बारे के दा से खबर रागले दा नमुंग बावल दागल कौल तावील कहू पर मुसलमानों बाने बदगुमाई न कहू दाओ चिकर तावील निशी मिलो नमुंग वायु चिचों के दा खबर दागा लफलान की नसर मुतसादिम दा लिहाजा नमुंग दा पारा काबिल कबूल न दा दगा हमारा खबर काफ़ी दा हाँ तो दे दरुस्त आगता जाहिल वैल बेल मवैल दादाए खल्क़ उकारे चाप अखपल जाहिलान व बेल में दा किस्म हरकत व न कहू सलफ़ तब सब न करे असलाफ़ तब कंजले न करे इख्तलाफ बसातु इख्तलाफ शैन आखर और कंजले जान लसीज तो कम फ़ुक़हाए किराम च मुतलक़ दा लिखी चे उड़ून सड़े दड़ून बांग मकरूह दे मुतलक़न वही बिलफ़र्ज़ वेलिम न दी और बिलफ़र्ज़ वेली सोगोई वेली दी याद इमामत ख़बर लिख रहा मुतलक़ा नहीं लिख रहा नागी के उमंग तावील को पदे वजह बांधे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पामल के दो माजूर और आमा सहाबी पखपल नियाबत के प्रेखे दे और दागा प्रेखोदुले दे दा पारो चले बेइमामती हम के लिहाजा असल कौल और फ़ैल बचा हाकिम हुई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत हाकिम शु खुदाई ख़िलाफ़ चसराजी ने या वा मुंग रत कहू या व तावील कहू तो रत कोल मुनासिब न दी पदे वजह चागा उलमा दी आगे से खबर करे दा एक व तावील को तावील बदाई दी मुतलक़ आमान दे वेले आगा आमाए वेले दे चागा द बोल बराजना जान न बच गई फ़र्क ही दखल को जमुंगा मामाजी अल्लाह बखी हाफिज़ लतुर्रहमान से अदीना क्लिवार रिश्तेदार कि अकीदे हुई चरागा पे जन गलो समरवा
او یو سړی چې هغه سره یو ځل میلو شو بیا هغه صرف لاس کې لاس ورکو نو که شل کاله پس به نام به پیژندو چې دا فلانی دی دغه شانته حافظ زموږ ماما دی خپل الله دې وبخي او هغه د قرآن مجید ترجمه هم کړې ده ترجمه موږ الحمدلله کمپوز کړې ده زه د خپل ترجمې نه اوزګار شم نو بیا ورپسې انشاءالله هغې نمبر به ډېر علمي سړی و الله دې وبخي او د هغه ځان له یو حالت وخ لکه زه لا وړوکی وم یو ځل د شپې ډېر ناوخته ور وډبېده زما والد صاحب د دمې مریض و جمعې کې به هغې قریب ته ډېر تکلیف و چې زه رالم نه د شپې تقریبا 12 نوي بجې وې هغه وخت د ادینا نه راغلی پیدل لار مار به د هغه نه خطا کېده بس یو ځل چې په کومه لار لاړ بیا سوال نه پیدا کېده دا زما واره د هغه نوسی دی که عمیر هم سترګو باندې معذور دی د ته هم د کونټې ضرورت نه یعنی الله بعضې کسانو کې یو چټي حس سیوا پیدا کړي دا هر اعمال نه مراد د خبرې زما دا مطلب دی هر ړوند نه دی مراد هغه ړانده خدا سے حافظان هم مونږ لیدلي دي دلته یو حافظ و هغه به ډوډۍ چې خوړه زمونږ یو تعلقدار و د هغه ورسره ګپ چې به خوله وازه کړه ډوډۍ ده زمونږ خپلوان به ورسره مرچکې کېښود او په دې نه پوهېږي چې څه شی کېښود کته شرارتونه وي که نه بڑوں کی شرارتیں دادان له مستقل یو چوٹوں کی شرارتیں که نه بڑوں کی شرارتیں دا په دې باندې کافي مواد دي په دې کتاب لیکلی شي خندانه بشین شي دا کوم حکیم چې دی حکیم हमदर्द वाला حکیم چې دی حکیم سعید رحمه الله دا کتاب دی بڑوں کی شرارتیں اچرته وګوره ډېرو غټو غټو خلکو ته شرارتونه ښکاره شي یو راوي دی ما نه خو نوم یې دی ډېر خبیث و رافضي و هغه دا کار کو چې شپه به شوه د شپې په تیاره کې به عقارب لړمانان ونیول دا به د سنیانو په جومات کې پرېښودل په سهار چې به غریبان راغلل جومات تر ټول به لړمانانو خوړلي دا شرارتونه یې بعضې شرارتونه خوند کوي بعضې شرارتونه غلطي ګناه یې نه یې په کار بعضې شرارتونه د بار کې هر یو ړوند داسې نه یې بعضې ړانده داسې چې خوا کې نږدې یو څیز باندې نه پوهېږي خو بعضې داسې وي چې هغه پوهېږي هم هغه ځان هم بچ کوي د ګندګۍ نه په خوند باندې هم پوهېږي په بوی باندې هم پوهېږي امام بخاري چې څه وایي نو دا د اختلافي مسله ذکر کوي خو دې سره شرط لګوي چې چونکې بانګ به هغه سړی وایي چې د هغه مشاهده یي د ټایم او د ړوند خو مشاهده نه وي څه پته لګېږي دوکه ورته لګېدلې ده نو اذا کان له من یخبره که څوک ورسره وي داسې چې خبرې کړي چې ټایم شوی دی نو بیا اوس مسله نشته پکې مطلب دا دی چې د ړوندوالی عذر نه دی د اذان یا د اقامت دپاره بلکې د هغه عدم علم عذر دی د دې څیزونو په جواز کې ړوندوالی نه دی که څوک ورسره میلو شي هغه ورته ووایي چې دی خوا قبله ده بس کوه مونځ کوي وکړه یا څوک ورته ووایي چې ټایم شوی دی اوس خو غالبا چې د دې مسلو به کم بحث ضرورت دی ولې اوس خو ړندو لپاره غړی هم شته دی چې هغه ټایمنګ وایي بلکې داسې غړی هم شته دی چې هغه د اذان وقت هم تا ده ښایي نو شاید چې دا مسله اوس هغه همره ګمبیر نه ده دا ساینس چې کوم دی انساني علم دی نو دا انساني علمونه د دیني علمونو خادمان کې د دې نه ته خلاصېدی نه شي انکار دې مه کوه خو دا خادم که د دین سپیکر زموږ خلکو خادم کړی دی حاله یې دا پخوا علی لهو دا د لهو لعب یو آله وه خلکو په دې باندې ګانې بجانې ورولې په دې وجه علماء دیوبند په دې کې اختلاف و چې آیا په دې مونځ کېږي که نه کېږي اختلاف وجه دغه وه بیا دا وجه هم وه چې آیا دا صوت اصلي دی او که نه دا بازګشت دی خلک خو نه پوهېږي نه وایي دا مولیان دي پوهېږي نه وایي ته په دې نه پوهېږې تا څه درځي کدو چې دې که څه چل دی څه چل پکې دی اواز بازګشت دی هغه زمانه کې به په دې کې هغه اواز سټور کېدو هغې نه وروسته بیا هغه تو اول چې دا ایجاد شو
شروعات یې دغه نه وو. هغې نه وروسته بیا د غټه چې کومه کارخانه هغه هریپور کې وه هغه زمانه کې. نو د هریپور کې چې کوم انجینیرز نو هغې مفتی احمد شفیع رحمه الله د ټول تفسیر ولیکه د سپیکر چې دا آواز صدای بازگشت نه دی پاتې اوس. دا نیغ په نیغه د مؤذن اذان وررسوي. څوک چې مونځ کوي دا آواز هم نیغ په نیغه وررسوي لایو دا آواز صدای بازگشت نه دی. نو ځکه هغې بیا فیصله وکړه چې په دې باندې مونځ کول جایز دي. خو دا فیصله تبلیغیانو حضراتو ته منظور نه ده. په دې وجه هغې تر اوسه په ریوند کې په سپیکر مونځ نه کوي. ای وجه دغه ده سپیکر باندې هغې مونځ د نه کولو وجه ده که ده. دا د علماو ځان له ځان له څیزونه یې دې ته بند نه شي ویلی. هغې د احتیاط په بنیاد باندې وایي چې شاید مونځ ونه شي. په دې کې د ګناه سره اختلاف وساته ورسره خو خبرې خو مه کوه ورپسې. نو اوس شاید دا مسله داسې نه ده پاتې. خو بهر کې حدثنا عبدالله ابن مسلمه. عبدالله ابن مسلمه د پلار نوم یې قعنب دته قعنبي وایي. قعنبي عن مالکن چې مالک یې ووایي نو پته دا ولګېده دا چې دا روایت بنیادي طور د چا دی د موطا دی. دا روایت بنیادی طور د موطا دی. عن ابن شهاب مالک بن انس 179 کے مڑ دے اور دا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب 220 کے مڑ دے. مالک بن انس روایت کی دے ابن شہاب زہرینا دے ابن شہاب نم منگویل بار بار محمد بن مسلم بن عبید اللہ زہری چورتا ہوئی. عن سالم ابن عبداللہ سالم چې هغه زوی دی د عبدالله هغه عبدالله چې هغه زوی دی د عمر هغه عمر چې هغه زوی دی د خطاب رضی الله عنهما یعنی عبدالله بن عمر بن خطاب خدا سیدنا عمر نسیش سالم بن عبدالله نو سالم کم چې د عبدالله زوی دی هغه نقل کوي د خپل پلار نه. دا وسوږي دا راوي وسوږي سالم چې د عبدالله زوی دی هغه نقل کوي د خپل پلار نه عبدالله شوس. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان بلالا يؤذن بليل بلال اذان کوي د شپې او د شپې اذان چې کله سبا نه راختلې دا جایز دی که ناجایز؟ دا یو مسله ده. آیا دا اذان د مونځ دپاره او که د بل څه دپاره و؟ نو څنګه چې د قرآن مجید بعضې آیتونه د بعض وضاحت کوي نو دارنګې احادیث د یو بل وضاحتونه کوي. دا صحیح ابن خزیمه کې دا حدیث دی. نو سیدہ عائشہ روایت تے سیدہ عائشہ فرمائی کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مؤذن ہو فلان و عامر بن ام مکتوم. فلان ہوئے بلال مراد دے اور عامر بن ام مکتوم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن عمر فکلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِحَ. دا حدیث رے تفسیر گئی یعنی یو اذان پدے کے دا پیشمنی دا پارا دے اور یو اذان دا سحر دا پارا دے. تو دا ہم ویلی شے پا بعد نور روایتونو کے چے د یو اذان مقصد دارے چې خلق پیشمنی لپاسی دویم اذان مقصد دارے چې خلق پیشمنه پریدي. تو دا دو اذان عملا د عجم په ملک کې نشته البته عرب ملکونو کې داشته نه.
ته دې فایده نه مونږ ته فایده دا ده چې کله مونږ دوه اذان وکړو د وخت نه خلک په دې عادت دي بیا مسائل نه جوړېږي اوس خلکو ته دا ناشنا ښکاري وایي دا شافعي مذهب دی فلانکي مذهب دی دیکھو دا مذهب څه نشته دا خو نیغ په نیغه واضح حدیث دی په دې کې څه شی داسې نشته چې سړی دا د قیاس بنیاد وګرځي صحابه کرام عمل لغره بلال یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم د بلال اذان د څه دپاره دی حدیث کې واضح راځي د دې دپاره دی چې یو سړی په خپلو تهجدو کې بخت دی چې هغه د تهجدو نه اختصار ته راشي او ځان تیار کړي د پېشمني دپاره دا سنت چې کله رفع شي که نه بیا خلک بدعاتو کې مبتلا شي ټول بدعاتو کې مبتلا دي خلک ټول داسې مبتلا دي چې د شپې 2 بجې به څوک ګوګو وي بیخان کې به ټری والا هغه اواز به موږ دلته اورېدو سهار به هم ټلی والا پېشمني دپاره پېشمنۍ چې بندېدو هم به ټلی والا ماښام به هم ټلی والا خو دا غیر شرعي څیزونه ولې راځي د دې وجه دا ده چې سنت پاتې شو په ځای د دې چې سړی د یهودو د نصاراو اتباع شروع کړي او په خپل دین کې شروع کړي نه ښه دا نه ده چې په حدیث عمل وکړي یا سار یو سړی پاسي او هغه دا ووایي چې الله وبخه پاسې 2 بجې دی پېشمني ټایم دی نو که عوامو ته دا وښیي چې بھائی موږ به 2 بجې یو بانګ وایي او فلانی کاکا به وایي اواز ورته وښیي نو خبره به سمه نه شي رسول الله سره هم دغه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هغه پاتې شي دلته کې دا ځان یو شی جوړ شي خلک منیم نه تیاریږم نه زمونږ د استاد محترم یو شاګرد زمونږ د کلي کې ما د خپل جماعت کې الحمدلله دا سنتونه ټول جاری کړي دي ما ډېره موده کړی شپږته کاله مونږ ویلې د سهار بانګ 2 بانګه ویل مونږ روژه کې بیا د ټانګوان سکول ته زه راغلی وم نه هلته ما ته شکایت راغی هلته بعضې بوډایګانې ستاسو په بانګ روژه بندوي غلطي خو زما نه وه د هغې وه که نه پکار ده چې ګړی دی کتلی که زما غلطي نه وه اگر چې بانګ دی اورېد نو اول ګړی نه موږ وایو 100 بجې دی خو بار کې همایې چونکې دا د دې مصیبت باعث جوړېږي نو ما بیا په دې وجه بند ما کړی دی زه دې علاقه کې دا چا نه پېژندس زما استاد هم نه پېژندل هغه زمانه کې موږ دا بانګ نه ویل خو د هغه یو شاګرد نه هغه ما پورې پشموزې ګورې چې بانګ خلک ووایي ورپسې بیا څه کوي مونځ کوي نو ما وایي چې تا دا حدیث ویلی دې حدیث کې دغه څه خبره شته دا ځان تاسې حق پرسوي دا اصل کې فرقواریت دی یعنی د یو جماعت مشر چې یو خبره نه کړي دا کشران د هغې منلو ته تیار نه دي د علم باوجود نه دي تیار دا مرض هر ځای کې موجود دی دلیل پسې نه دی شخصیت پسې دی او دې نه جوړېږي فرقواریت هغه ما یو ځل بیا دلته کې تفصیلي خبر دا خو نه شو ګورې خو بار کې ما چې د ځان یو سوال جواب جوړ کړل ما ته پته نه وه سړی دلته ناست نو مې بعدې پکې دا وایي بعدې دا وایي نو بیا مې پرې سوال وکړو چې تاسو ماشوم ته کله بانګ ووایه نو ورپسې مونځ کوئ څه ماشوم چې پیدا شي تاسو کره بانګ ورته وایه که نه وایه وایه اقامت ورته وایه که نه وایه وایه مونځ ورپسې هم کوئ دا د شریعت په مزاج نه پوهېږي شرع دا نه ده چې تا بانګ وایې ته اوس مونځ وکړه کوم ځای چې شریعت بانګ ویلی هلته بانګ ووایه چې کوم ځای ورپسې مونځ ویلی دی هلته وکړه چې کوم ځای مونځ نه دی ویلی هلته مونځ وکړه تاسو یوازې جاوید احمد غامدي یادوئ که نه چې هغه جي بس عقل پرست دا ټول ته عقل پسند دي ټول معتزله دي بیچاره هر ځای کې خپل عقل ور داخل کړی دی شریعت خوا کې توقف وکړي سیدنا عمر بارے کې فرمائی کان وقافا عند حکم الله تعالی ورسوله سیدنا عمر دا الله او دا هغه رسول هر حکم خوا کې به ودرېدونکی خپل عقل به نه استعمالوي دا ټول کوي دا اهل حدیث حضرات دي اهل سنت والجماعت دي بر ټول هر سړی هر ځای کې خپل عقل ور داخلي کوم ځای چې نص موجود دی هلته خپل عقل مه چلوئ عقل د هغې تابع
دا دو بانگونه بو وصل کې بعض محدثین بخبر غریبانان مصنف د ابن ابی شیبہ پدې کې ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاذان کې دویم جلد دو دس کسان نمونه اغسطی دي یو عبداللہ بن مسعود اب فرمایل ما احب ان یکون مؤذنوکم عمیانکم عبداللہ بن مسعود و فرمایل زدا نه غواړم چې ستاسو مؤذن دی ړوند وي حدیث خدا غستا مخ کې راغلی عبداللہ بن مکتوم ړوندو غنو او صحابي ته وسه اذن نه پوهیږي ترغه یو ذوق دی وسی بنو سبه کو بعض مسئلے د بعض مشرانو د ذوق وي خو دې دا مطلب نه دی ته دې مطلب بدای دی کې تعویل کې چې د عبداللہ بن مسعود مطلب دا چې کله روغ رمټ سړی موجود دی او خم مؤذن دی نو دی ولې تاسو پرې چې بل معذورم مخکې کړل تعویل وکړي ولکه دا مطلبي چې هغه دې ته ناجایز وي نه بیا خبره ډېره بل خلل شي ولې هغه ته نو معلومه چې عبداللہ بن مکتوم ړوند دی په سترګو باندې نو که یو سړی دا خبره رالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث سره متصادم کوي خبر کوي که نه دا ډېر کم عقل خلک شته په دې دنیا کې اوس دې ته ذوقي مسائل وایي واضح ذوق د هر صحابي پرېږده هغه پرېږده کار یې پرېږده دا مه وایه هغه وایي چې بأیهم اقتدیتم اهتدیتم که نه چې کوم صحابي پسې دی نو څه ومومي هدایت دې دا خلک ډېر زور ورکوي وی د صحابه او منقبت ان شاء الله ودا ته مونږ بیان کو خدا حدیث موضوع ہے اته چې وی چې اصحاب کن نجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم دې کې ته اتباع کولی شي دا کوم چې دا هغه رائے دا صحیح ده صحابه کرامو اجتهادی آراء ہے کہ صحیح ہومی اور غیر صحیح ہومی دې ته مونږ رائے نه وایو دا هغه یو ذوق دی ٹھیک ده دا چا خپل یو ذوق یو زموږ د پاره قابل اتباع نه دی زموږ د پاره قابل اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل دی د اول دین دالی کی چې هشام بن عروه د خپل پلار نقل کی عروه چې ان ابن ام مکتوم کان یؤذن وهو اعمى بیا وی ابن ام مکتوم کان یؤذن للنبی وهو اعمى دریم ځل باندې دغه اثر نقل کړی بیا وروسته لیکلي دي د عبدالله ابن عباس چې انه کرها اقامت الاعمى هغه د اعمى اقامت هم مکروه ګڼل دی ته شخصي آرا وي د شخصي آراو کتا د دلیل معلومي خو ټیک ده که نه معلوم د سنت خلافي دا پرېږده خو بدرت بنوي خلیله وسپې ورکې ها خکله کدا وتړه هغې سره مخالفت وکړه چې دا قابل قبول نه ده زموږ دپاره دا بالکل داسې ده لکه یو سړی دی هغه ټوله شپه عبادت کوي نو اوس که هغه ټول خپله کیسې موږ ته ولیږي زه ماسخوتن نه لګیا یم او تساره پورې عبادت کوم نو زموږ خلک په اعتراض وکړي چې لنفسک علیک حق دا خو ټیک ده او که د روز یودي نو ستا سره څومره یو سړی اوزګار دی نه ښځه شته دی نه بال بچ دی یو خېټه ده او د شپې عبادت کوي او دروازې چې کوم دی هغه ودی بس ټیک دی اصل کې کثرت په عبادت کې دا بدعت نه ده اکثار فی التعبد بدعت نه ده خبر احتیاط سره کوي څوک په اعتراض وموږي که نه چې فلانه امام شپېته کاله باغه دا چل گو آیا هغه رښتیا دي یا درو دی خو ځان له مسله ده د دې په اعتراض دا وکړي چې بالفرض دا خبره صحیح وي نو بیا د هغه دا زوی حماد د کوم ځای نه پیدا شي شرمېږي نه دا خلک ولې دا ضروري دی چې سړی جما صرف د شپې کوي او عجیبه خلک دی
دومره کم ظرفي ده او دومره کچه ذهن لري دا خلک دا نه درست طریقې دي دا قسمه اعتراضات مکه کې علمي څه خبره یې نه هغه وکړه دا کم خلک چې د شپې عبادت کوي لیکن دیتا سنت نشي ویل خبره دا غدا د شرع مطالبه دا نه ده چې ترې د ماسختن نو درېږي او تر ساره دی ولاړ یو سړی لګیا وای نه دا ذاتی خبره ده کولې وشي زمونږ د پارا آئیډیل اسوا او نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ته هغه دا فرمایلی دي ان لنفسک علیک حق استاد نفس پتا حق دی ولزوجک علیک حق استاد خزم پتا باندې حق دی او فرمایلی صحابه کرام ته چې ایکم مثلی تاسو کې کم یو زما په شان ده او کم یو زمانه زیات متقی دی صدا الله نه یریګم زه د خپل خذ حق مدا کوم و ارقدو د شپې خوبم کوم دا خبره چې هندل کوي دا غي طریقه ودا غي دا ستاسو چې کومه طریقه را غلط ده اکثار فی التعبد بدعت نه ده کاغه دین غنی نه بیا وردم غلط وایو یا دعوت ور گئی دا بیا بدعت تبلیغیان چې کوم لیکي دعوت ور گئی درست طریقه نه دا ذوقی مسائل ذوقی پرې دی بس ذوقی مسائلو کې اتباع نه چې کله د صحابي د ذوقی مسلې مونږ اتباع نه کوو او د خپل استاد ذوقی مسلې اتباع وکړو اوس نن ټول خلک کوي ټول لسیل میں تو مشر دا اکابرو د فرامینو یا د اتباع په ځای باندې دا اکابر پرستی اکابر پرستی مه کوئ دا هغه یو ذوقي خبره ده بس بنو بدل ورته نه وایو لیکن اتباع په موږ باندې جایز نه ده د ذوقي خبره دا نه چې لازم نه جایز نه ده ذوقي خبره ده کوي عبداللہ ابن زبیر قول نقل کرے ان ابن زبیر کان یکرہ ان یؤذن المؤذن وهو اعمى تبار کیف دا ټول آثار مونږه پدی وجه باندې رد کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مقرر کړی شوی مؤذن اعمى ده لہذا زمونږ د پاره د بل چا په قول کې او د بل چا په عمل کې سو حجت دلیل او برهان نشته هغه لوی خلک دی دا دومره لوی خلک ما په دې ذکر کو چې ته مهرباني وکړه د رستنو خلک دا ډېر کشران دي د دې داسې اتباع مه کوه څنګه اتباع چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی شي غلطه ده د دې قول او فعل وګوره که صحیح و نو ویخلا که نو صحیح بس معقول د هغې تعویل وکړه ته په مخ دا المدل ګمراه یو څه بل څه جاهل دا د خلقو کاري چې عبیدي نه ان بلالا یؤذن بلیل بلال د شپې اذان کوي څه دپاره اذان کوي نو نس مونږ نه ثابته شوه چې هغه د دې دپاره اذان کوي چې خلک تهجد لپاسوي څوک چې تهجدو کې لګیا دی چې هغه تهجد مختصر کی او ځان له خپل پېشمنۍ وکړي بلال حبشي ورته وایي خلک سیدنا بلال هغه د شپې اذان کوي فکلو وشربو نو خورئ اوس کې دلته کې ابن حجر اسقلانی لیکلی دي چې امام نووي د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او داود ظاهری نه دا نقل کړی دی چې ان اذان الاعمال لا یصح چې اذان د اعمال نه صحیح کېږي اوس امام نووي کوم ځای لیکلي نو ما خو دا شرح مهذب کې ونه موند صحیح مسلم شرح کې ونه موند خدا خپل یو دوه کتابونه نور د فقه دی ما سره شته نه اوار کې امام نووي هم شافعي دی ابن حجر هم شافعي دی نو شاید غلط بیان نه صحیح لیکلی خو وایي چې امام ابو حنیفه او داود ظاهري اذان د اعما صحیح نه ګڼي بدای فقط تعقبه السروجی بانه غلط علی ابي حنیفه سروجی امام دی هغه وایي چې دا ابو حنیفه رحمه الله ته دا نسبت غلط ده هغه نه دی اسې ډېرې خبرې راشي تاسو له تفسیر ابن کثیر وایي نن چلل شي هغه وګوره ان الصفا والمروه من شعائر الله لاندې وګوره
په هغه لیکلي چې احناف په نسبت باندې صفا مروه په میانس کې چې کوم سعی دا مستحب ده هغه لیکلي حالای احناف په نسبت مستحب نه واجب ده یہ تو غلطی ہوئی د خلکو نسبت غلط ہے احناف هیڅ زیاده مذهب نشته رہے چې کنه سعی صفا مروه کې استحباب قول لې نشته د اس حنفي نشته رہے او دا کله کله ورسیږي داسې او پراپګاندا کنه چې فلان کې جی اتره کا تراوی کوي او نور نه مني افلان کې 15 پاره قرآن مني بیا ورپسې ولګي 15 پاره قرآن مني او 15 نه مني او د سار او د ماسوتن موږ نه مني او روزیم چې ګنده آسان ده 15 روزي کوي نه لګي مطلب بیا فتوا ما لګاو سوچ مو خپله چې آیا د یو مسلمان د پر دا ممکن ده چې قرآن 15 پاره کې د الزامات خلک وي دروغ وي بیا کله کله حافظ ابن کثیر رحمه الله غوند سلام به تحقیقه کې خبرو کې دا به تحقیقی ده تحقیق کوي خبره نه ده قرآن چې څنګه ویلي دي فتبینوا خبره بسمای ورنه ان تصيبوا قوما بجهاله پنادانه کې وي قوم ته مصیبت ورسه ډېر داسې کتابونه چې د احناف عورت کې لیکل شوی په کې دا غلطي لیکل چې د ابن کثیر حواله سره وای خطا شوی تر احناف مذهب نه لرو احناف سعی واجب غني دا چې ډېر سوزونه هغه د پراپګانډې د وجې خلک هغه تسلیم کی چې تسلیم کی بیا سبا خفای په قرآن چې عمل وکړي بیا به خفګان نه او دی وی چې اما ما نقله النووي عن ابي حنيفه وداود ان اذان ما لا يسه فقط تعقب السروجي بانه غلط على ابي حنيفه نعم في المحيط للحنفيه انه يكره دا احناف یو کتاب دی محیط ورته یا المحیط نو پای کې لیکي چې دا مکروه دی په دې ما ونی فقول خو نه دی یعنی د امام ابو حنیفه د مقلد یو کتاب دی او پای کتاب کې غلی کلی دی چې دا مکروه دی خبر راغه پګار بدلته به صحیح خبر راځي چې د کتابونو کې سلیکلی دا احنافو دا ټول د امام ابو حنیفه فرامین نه دي دا ټول امام ابو حنیفه فرمودات نه دي بلکې دا څه یو چا څه د بل چا څه د بل چا په دې جنگ مګوي تا چې خامخا ګوره تعویل مشکل الاثار وګوره یا شرح معان الاثار وګوره دا دوه کتابونه د احناف د مذهب د تحقق د لپاره ضروری دي ته دې لیکون کې امام طحاوی دی هغه حنفي عالم دی او تا د ټول مسلک خي چې د احناف مسلک په دې کې دا دی سند باندې وخی دا ده تبار کې دا مسلک د دې نسبت خلق کوي لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک نه ده دا بعض احناف مسلک دی ونه بلال یؤذن بلیل فکلوا واشربوا د اذان کوي د شپې لہذا خوراک اوس کا کوي فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم تر دې پورې چې اذان وکي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی دا څنګه صحابیو ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت ثم قال فاعل سوق ده قال قائل سوق ده تحقیق چې کله سړیو کې نه دیږي دوه قسم روایتونه دي یو دای چې ثم قال د دینه مراد زهری ده یعنی زهری ویل چې کان رجلا اعمى عبدالله ابن ام مکتوم یو سترګوانه معذور سره نابینا سره یو بینای یو نابینای لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت اب اذان نکو تر دی پوری چاغت بو ویلی شو اصبحت سبات نږدې شوې سبا دیکھو دا مطلب ہے چې سبا شو دا غن رسته وانګوي لا سبا ختم کړي سبا ته قریب شو چې کله مونږه ثم قال
د دې قائل زهري وګڼو خدا وکان رجلا اعما لا ینادي حق حتى يقال له الى اخره دا په دې کې شي مدرج دا ټوکړه په دې کې بیا مدرج ده ادراج څه شی دی د حدیث په متن کې یو تشریحي لفظ لګول د دې لپاره چې هغه حدیث کې وضاحت شي ته ادراج وایي او دا ځان له یو لویه مسله ده ادراج بیا څنګه معلومو او د ادراج د معلومولو لپاره طریقه دا را چې سړی به د حدیث ټول طرق خپل مخې ته کېږي ټول طرق د هغې څومره چې تا دستیابي نو کته به شي چې د زهري دا قول له بالفرض چې لا ینادي حتی یقال له اصبحت اصبحت آیا دا اضافه یوازې د زهري په قول کې ده او که نورو ماغه احادیثو کې شتره کم ته د زهري نه علاوه د نورو خلقونه نقل دي نه ادراج پته ولګي که بالفرض د نورو رواتو د زهري نور مرګریم دا خبره کوي د زهري نور مرګریم دا خبره کوي چې وکان رجلا اعما لا ینادي حتى يقال له اصبحت اصبحت نو بیا ودا ادراج نه دلته کوم دا ادراج نه دی ځکه چې موږ د دې دوه درې طرق نور وګورو نو هغې کې د زهري نه علاوه نور خلک هم د عبدالله ابن عمر شاګردان هم دک خبره کوي چې وکان رجلا اعما لا ینادي حتى يقال له اصبحت اصبحت د دې قائل څوک دی سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دا ادراج نہ دے دا ادراج نہ دے بلکہ دا دے اصل دا حدیث حصہ عبداللہ ابن مکتوم دا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مازوی دے دا ډېر خلک نه پېژني پرویز تا چېرته کیسټې میسټې اورېدلي هغه کتابونه قرآن مجید کې چې کوم ځای کې راځي عبس وتولى ان جاءه الاعمى د هغې د نزول وجه احادیثو کې شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قریشو غټ غټ خلک ناستو او د قریشو خلق دا غي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نالګي په دیوا چې تا غریبانان او شل او ګډ او دا قسم خلک ځان ته نږدې کړي دي او موږ په دې باندې سپک کارو پښتانه ځان سپک غني په باندې خلکو باندې چې دا سپک سړی زو سره سپک کارو دا په خوانه فرعونیت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه و چیرې ګندې دا غي په ها کې حامل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په موقع نه پرې خدا چې کوم موقع به داسي چې دا قریش زما خبره اومني دین ترش او دا شان ته ناسته رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دغه شان وخت کې راغې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه داغه غراتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خون لګیدل په دې بنیاد نه چې دی اړوند دی بلکې په دې بنیاد چې دا خنزیران خو خبره نه مني دی به اوس مزید په خپل ضد کې او په عناد کې سخت شي په دې وجه نه هغه لږ طبیعت خراب شو الله په هغې باندې تنبیه وکړه چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا شان نزول صحیح دی د بعضې شیخانو په دې باندې اعتراضات دي او هغه اعتراض په دې چې تا ته ځای نه ښیي چې ظاهر دو ښي بیا ستا اعتراض نه راځي هغه اصل کې برهان وغیرہ لیکلي دي دارنګه قرطبی لیکلی دی ابن العربی لیکلی دی او دا غي د غلطه وجدارا چې وی چې عبد الله ابن مکتوم چې کم دی د خو مدنی دی او د چرته کې مکی مکرمه ته نه راغله او سورۃ عبس وتولى مکی سورۃ ته نو څنګه دلته کې د اعمال د مراد کې دي اوم دا خبره پرویز کوي پرویز ته خلک کافر وي او که تاسو شیخ یې نه مسلمان دی خپل شیخان اوره پته ورته لګي
دا غلطی ده. عبداللہ ابن مکتوم تا ته هماره رشتہ خو لګنه خدیجه کم ځای پاتې کېده مکه مکرمه کې. دا قدیم الاسلام ده. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لېږل شروع کړل مدینه منورې ته، نو اول من هاجره عبداللہ ابن مکتوم ده. په دې وجه دې خلکو ته دا ایر شو. دا یوازې د پرویز رای نه اره خبرې ته خلک کفر نه وایي که نه، دا کفر فتوی ډېرې مه لګوئ، دا نه څه نه جوړېږي. دا غلطۍ د خلکو، دا غلطي امام ابن العربي کړې ده، احکام القرآن مصنف ابن العربي المعافري المالكي الاندلسي. دا غلطي دا غدا امام قرطبي چونکه دا غنا نقل کړي هغه هم دا غلطي کړې ده. دا څوک شیخ نه بیانې، ځکه دا شیخان په خپل داغي ها کې حامله وي، دا غلط وي. عبداللہ ابن ام مکتوم تاسو راکه زما قاموس الکتاب وی کنه کې دا الاعمال اند وګوره، ټول تفصیل بتا تعال تملو شي کوم څه کوم. دا هغه صحابي دی، دا قدیم الاسلام دی، دا چې کوم لوی لوی اکابر دي اساتین التوالی کوي چې دا د اساتین علم دا خبره قطعا غلط ہے، دا قطعی طور غلط. زکات دا عبداللہ ابن ام مکتوم مہاجر کېدل، اول مہاجر کېدل ثابت دي صحیح. لہذا درې کابر دا قول درست نه دی، غلط دی. لېږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې دی هغې ته دین وښیي. د باره کې د خلکو خیال دی چې دی پیدا شوی پیدایشي نابینا و، څوک وي د 2 کالو چې نابینا شو، هر څه چې دغه کې زموږ کار نشته. البته یو قول غلط دی، هغه دا چې په جنگ بدر کې جنگ بدر نه وروسته دی نابینا شو. ابن حجر دې تقلید کړی دی، تقلید یې په دې کړی دی چې د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې دی نابینا و. جنگ بدر خو 2 هجري کې شوی دی، تاریخ یاد ساتئ ځان سره، تاریخ چې یاد ساتئ ډېرو خلکو غلطو پته ورته لګي. د خطیب مخکې یو قول پیش شو، کتاب د الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اهل التوریخ، دغه کتاب د حافظ صحابي، هغه ان شاء الله یو 100 صفحه باندې کار پاتې نور پوره شو. هغه ډېر عجیب او غریب څه نه لیکلي. یا تاریخ خپل اهمیت ده، خو صحیح تاریخ کنه هغه نه چې هغه غیب سے आवाज آئی کنه، لکه غیب نه आवाज را غیب څه شي. دا بالکل هغه شی چې خاپيري یې چرته بوزي کنه، دیوان ورته आवाज وکړه بو به وخوري، نه بو څه شیشته نه دیوان څه شیشته، خو خبرې دي بس خلکو په مخ کړي. نه غیب څه شی دی چې د غیب نه आवाज راغی، غیبانه رالو پلانې بوته. دا ټول تاریخي پدای خیان خلکو جوړ کړي، دغه تاریخ نه مراد صحیح تاریخ. د خطیب مخ یو خط پېښو پای خط کې لیکلي چې د فلان کې يهوديان چې کوم دي دی مستثنا دي د ټیکس ودینه ورګي. حاکم ته پېښو، حاکم خطیب ته خطیب ورته دا غلط دی، بوګس. يهوديان وړي شیطان دي، د ټول کاغذ به لیکل پای باندې گواہی و د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ او شپږم هجری کې لیکلو. هغه ورته په شپږم هجری کې معاویه لا مسلمان نو، دا خط بوګس. یعنی په تاریخ باندې مونږ د خلقو صحیح او غلط وینا کو. رستم کې و ما ته پوس کړ د خدیجه جنازه چا کړو، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو. ما ته درو نه خدیجه چې وفات کړه په وخت کې جنازه حکم نو. تاریخ باندې د خلکو د رښتیا او د غلطو پته لګي. یو کتاب د بازار کې خرڅيږي، عقائد علماء دیوبند، المهند علی المفند. زمونږ استاد نیلو رحم الله بویل دیوبندیوں کا قرآن ہے، قرآن پہ پریدي لیکن هغه نه پریدي. نو پاره مونږ کار کړل، نقطې سما خولې س اکمل خولې په کې درې خطونه، درې دسخط په کې دا یو کس دسخط
داسې کس دی چې هغه د دې کتاب د لیکلو نه 6 کاله مخکې مړ دی. باید دا یو ډېره ده که نه نورې دوم ووایو نورې دوم دغه شان دي. څوک 3 کاله مخکې مړ دي، څوک 2 کاله مخکې مړ دي. هغې دا چې د علماء دیوبند سره متفقه قاید دي. دروغ وایي او هېڅ شی نه دی. سره ځان یو بوګس شی لیکلی شوی دی او وجه یې مونږ ته معلومه ده. وجه دا نه وه چې دي وایي. علماء دیوبند دا صوفیان دي ټول، دې کې شک نشته. لہذا تصوف کې چې کومې برایې دي هغه علماء دیوبند کې موجود دي. حقایق دي، دروغ مه وایه خلکو ته. اکه هر یو کبیر دی، په کې ټولو کې د صوفیا هغه مصیبتونه شته. دا د وسیلې د جواز چې دی قائل دی، د سماع موتا قائل دی، یا تو خپلو بزرګانو باره کې لیکي چې د فلانګي جامع چې کوم دی الوندې موږ تپوس وکړو چې دا ولې چې فلانګي ځای کې ستا درونو یو کشتۍ روانه وه، په کې زما امرود غر کېده، ما ته اواز وکړو دې ځان زړه مې روغ کړله. اس طرح کیسې به دي، دې انکار مه کوئ. دا صوفیزم کې داسې څیزونه شته دی، دې راته انکار کولی نه شي. ارواح ثلاثه کتاب دی، هغه وګورئ د مولانا تانوي ته پته لګي. نور بې شمېره څیزونه یې مولانا تانوي ما ډېر لوستی دی، بلکې د هغه تقریبا هر کتاب ما لوستی دی الله په فضل. نو دې کې دا برایه شته، دا کمزوری شته دی. نو بار کې دا خبره څه وه؟ دا اصل کې دا و چې دی بعض اکابر تلیو هلته کې عربو ته تلیو حج دپاره تلیو. احمد رضا خان او د هغه دا ملګري دي خو قبرونو ته سجدو د فلان 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 د دې قایل دي. نو دی هلته کې هغه چې کوم حکومت او عثمانیانو هغې له درخواست ورکړه دې دپاره چې دا خلک ونیسئ، دا داسې بېدینه دي. حسام الحرمین د کتاب نوم دی، پیدا کړه ځانله. حسام الحرمین په بنیاد باندې دا علماء دیوبند چې کوم هلته تللي دا ټول قید شو. نو بیا دوی د هغې د راخلاصولو دپاره دغه 14 یا 14 مسایل دي دا ولیکل او په هغې یې خپل آرا ولیکل چې هغه د هغې د رایې مطابق دي. عثمانیان ترکیان دي که نه مبتدعین دي، عثمانیه والا دا مبتدعین دي. البصائر کم نه چاپ کیږي، مفت کم نه تقسیمیږي. ها په دې وجه خفه دي، نور څه وجه خو نشته. هغه د دې طبیعت کار کوي. د بریلیانو ټول کتابونه هلته نه مفت تقسیمیږي. مکتبة عشیق یو مکتبه ده، د هغې کتابونه مال 25 کاله مفت راغوښتي دي، مختلفو نومونو باندې. ته چې یو کتاب راوغواړې په هغې به و ایډرس وي، په هغې وواړه باندې ته پتې ولیکه، بیا به ووړو کسان له مفت دي. هغه بالکل متعدي شرک خورېږي. اوس هم د هغې دغه حال دی. دې سره څه امید مه وابسته کوئ، دې نه څه غواړئ. هغه وحدت الوجود والا خلق دی، وحدتیان دي، عمل کې شرک موجود دی، زنانه بے پردی دي. د یورپ بالکل مقلدین دي په هر یو څیز کې. که څه جون په هغې کې تاسو ته ښکاري دا صرف زموږ دا سیاسي بعضې اسلامي جماعتونه دیني جماعتونه رنګ ورکوي، هغې کې د اسلام څه نشته. هغه صوفیزم دی کوم چې د ابن عربي صوفیزم و، هغه ډرامو کې موږ ګوره نو داسې شرکي مواد پکې موجود دي. د بار کیف د هغې نه د بچ کولو دپاره دی المحند المفند ولیکو او هغې ته یې ولیکل چې زمونږ عقاید دا دي، مونږ هم دا وایو چې وسیله جایز ده، مړی اوري او پیغمبر اوري فلان فلان فلان. دا عقاید دي، دا خو د خپلو مشرانو د رها کولو دپاره یو ذریعه هغې وه. صاحبان راغله هغې نه عقیده جوړه او دا وجه وه چې کله دا کتاب ولیکل شو د مفتي احمد رفیع عثماني ما سره لیکل شته دی، د هغه بیان هم شته دی چې دا ولیکه. دا مولا عبدالشکور دا کار کړی دی، مولا عبدالشکور ترمذي چې هغه د شاه توحید د سر دشمن و، نوم یاد ساته د ساهیوالو. هغه دا کتاب جمع کو د دې د ذکر رسولو دپاره تاکي دې نوم کې خو د عقاید علماء دیوبند و دی لړ مفتی شفیع ته وښو، هغه ورته چې دې کتاب له دا نوم کې خودل مناسب نه دی. د هغې وجه دا ده چې یو خو دې نه دا معلومېږي چې د علماء دیوبند څه جدا عقاید دي.
د قرآن او حدیث نه هټ کر څه عقاید دي او دویم دا چې دا ډول هغې عقاید دي نه بدلته کې خلک د اشاعت توحید مخالفت کوي نور څه نشته پدې کې د هغې په مخالفت کې ټول لګیا شوي د هغې ته عقاید علماء دیوبند وي او شرمېږي نه چې قرآن او حدیث ما پرېښی دی او د نص قطعي په مقابله کې زه د یو عام سړي خبره کوم دا خو اجماع نه ده اجماع د امت په کار ده امت باندې د صحابه کرام نه واخلي تر اوسه پورې چې په کومه عقیده باندې اجماع نه ده د اجماع نشي ویلی بار کیف دا د خلکو روانې شروع کو نو حدیث کې چې مسله ده مونږ ته هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنین وو د سحر د مونځ دپاره یو باغو چې هغه به تهجد د ټایم اعلان کو او یو باغو چې هغه به د سحر د مونځ دپاره اذان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوازونه خلک پیژني ستا په کلي کې چې څوک اذان شروع کړي ته پیژنې که نه پیژنې چې پلان کې کاکا بانګ وي پلان کې کاکا بانګ وي نو دارنګه عبد الله ابن مکتوم دغه په आवाज بس کیږي دغه په आवाज به روزه بنديږي او د بلال په اذان به خلک د خوب لم پاسي او دا مطلب دای چې موږ ته خوراک کاک د پر ټایم شته دا سنت دی کاش چې دا جاری شي په زید دی چې د جمعات نه د ګوګو आवाज وزي یا د یو منډه د ګوګو आवाज کی خدای چې هر مسجد کې په سنت عمل وکړي شي خه طریقه دا ده ها ویلی شي ورته تهجد د پاره په دې معنا چې خلک پاسي تهجد وکړي او حدیث کې سره داشته لري د پاره چې نائم د تهجد د پاره پاسي او چې کم تهجد کې مشغولي چې خپل تهجد مختصر کی او سحری د ځانوزګر کې حدیث کې دواړه څه نه بیا دواړه سره وي خدای په پښتو اصطلاح د نصور ته ویل شو یې بس صحیح خو اذان نه دوو په دې باندې سوا د عرب ملکونو بل څه عمل نه کوي اوس پکار دی چې کم خلک نور خلک خو پرې دا غسوک چې دا وایي چې زمونږ او تاسو کامیابی د الله او د رسول په پورا حکمونو منلو کې ده لومبه مخالفت وي هغه سیبان کوي ای په خله لګي دا پورا لفظ هغه وایي ګوره ما ځان نه لري په پورا حکمونو منلو کې ده نو پورا حکم د غره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې عمل وکړي شي دا ترکه مې چا ژوند دی او دا به وي او هغه سنت چې تر اوسه جاری دي که تاسو چا حج او عمره کړي نو اومه او کلای او تاسو راځته کې انتظامی نو مې تاسو اورېدې شي روزانه اورېدې شي او یوازې مکه مکرمه مدینه کې نه ټول عربي ملکونو کې دا اورېدې شي البته د دین منبع خواغه ده کنه اوس موږ دې خوا راځي کنه مشرق ته راځي بس دا خلک پکې لته وي سمه چې اخوا دې نو کار بسمي دا حال د فقه هم دی د کوفې نه چې بار راوځي نه فقه او بدلېږي تو کوفې فقه جدا ده یعنی قاضي ابو یوسف چې کومه فقه لیکلې ده امام محمد چې کومه فقه لیکلې ده جدا ده دې خورا درې امو ناخوا معتزله مسکن د زمخشري علاقه د جساس علاقه کوم چې احناف مراکز دي دا ټول معتزله ظالمان دې فقه ځان لره یعنی په دې باندې عجمیت سوار دی پاغه اخوا فقه باندې قران او سنت سوار دی هادي څوک زمخشري معتزلي مو حنفي مو جساس معتزلي مو حنفي مو دلته ګور هغه اصول راځي کوم چرته ما ویل دي زمخشري د بلاغت امام دی بس اغه نو مونږ دا غره تفسیر نه د بلاغت مسائل اخلو نو ریس دا غنه قبلو زمونږ ټول خلک دا چل گئی دا بدعتي دی کنه ده عقیده بدعتي دی دا قول او فعل په قول پیش کوي بیا بلاغت کې دا قول پیش کوي پیش ختم پیش دلته خبره بدله دلته فلان کی پسنو ته پسې دعا کړه نه استاد نه جوړه دا څه شی جوړه کړه بدعت د وې ته خلق پرې تاسو راغې څوک نه پاتې حصو کې یو تن مم تاسو را پاتې نشي ځکه هر عالم سن سزا کې بدعت تمایل شوی دی غلطه سره وشي خوشي وي الیدیس ډېر وی خلق دی پدې کې رايو دی کنه وحید الزمان خان
اکل شي شي دا کتاب کې تا رفض مخول شم ته سیدنا معاویه کنه لرته پکې خول شم او کله باغ دا وی چې په قبر کې بدا ته پوسم کې جستا امام څوک پته سویل شي دې کې هم زما خبره لبرازي چې کله یو سړی یو خبره سم کوي مدلل دا درست حق دا قبول هر څه خبره جوړه او چې کله یو سړی خبره غلطه کوي بلا دلیل کوي کمزوري کوي اچھا سو کیدا پرې دا بس مستانه او فرقه واریت موزي او په دین بم صحیح روان شیخ او کته دا وی چې ابن تیمیه هر خبره منم یا ابن قیم هیڅ نه منم دې ته افراط او تفریط وي اټوله غلطی دي ته هر چا هغه خبره ومنه چې پاغه باندې د قران او سنت نه دلیل موجود ده او د هر چا هغه خبره کندم کوم منه کم چې د قران او سنت د دلیل خلاف خبره وسمش فرقواریت د دې نه جوړ شي چون کې دا خبره ابن تیمیه کړه لہذا زودا منم او دا خبره زما استاد قاسم نانوتوی رحم الله کړه زودا منم تدینه فرقواریت جوړیږي تدینه سره محقق نه جوړیږي باب الاذان بعد الفجر اذان پس د سبانا بعد الفجر څه مطلب چې سواره خو جبانګ وای کا د امام بخاری د ادواړه بابونه ولې یو ځای لګي اول بسې اغا اصل کې قبل الفجر اګه یو اذان قبل الفجر وکنه د شپې اذان چې کوم دی د بلال اذان د شپې وکړه فجر نرستو هغه د شپې او د دې د پاره چې هغه باندې خلق تهجد لپاسي پېشمهی له پاسي هغه د روزي د بندولو د پاره نو البته د عبد الله ابن ام مکتوم اذان چې کوم دی هغه جدا مقصد د پاره دلته تا اوس دا خي چې اذان د فجر نرستو حدثنا عبد الله ابن یوسف دا تنیسی دے 218 کے مردے قال اخبرنا مالک بن انس عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال اخبرني حفصه سیدہ حفصہ دا روافض دشمنی دے سره دا سیدہ حفصہ او سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما روافض داغي موس پورا کیږي لاغي چاغي وی ولعن على حفصه وعائش الله نے سوال کی اللهم لعن ما سره ویډیو استراغي زمون مرګري پاتې شوی دي روافض په جنم ده موز داغي علاغه کامليږي چاغي کنزلیو کی او خیریو کی سیدہ عائشہ هغه ته باقاعده ملعون وای دا سیدہ حفصه صدیقہ بنت صدیق او دارا حفصہ بنت عمر ام المؤمنین دے اسلام قبول کړو په مکه مکرمه کې د دې لومبنه خاوندو خنیس بن حذافه دا غنرستو وفات نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کړو ته دې فائدہ داوم شو وګوره د نکاح مقصد یوازې جماع نه دا له دماغ سم کې ډیر داسې خلقی چې هغه د یو زنانه بیمار ده بل فرض فالج والده سو کې نشته هیڅ کې نشته معذور ده یو سړی ډاکټر دی دا زه درته د خپل تجربه خبره کوم یو سړی ډاکټر دی هغه دغه علاج کول غواړي نو ډیر وختونه داسې راځي چې هغه صرف هغه څوک چې تولی شي چې هغه محرمي اور ډاکټر ولګي نئے سره نکاح وکړو زموږ خو دماغ داري کنه شیطانی دماغ جدائی او رحمانی دماغ جدائی د واده مقصد یوازې جما نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاحونو مقصد جما نه ده کدا غویر داغه د پاره باکری خزه لګي سوچ کړی دی داغه په بیبیانو کې یو سیدہ عائشہ باکره ده نور ټوله کونډې دي ته کونډې خې سره نکاح کې ته مخ خلک کوي کونډې سره نکاح نه کوي بالکل لګي سوال نه پیدا کیږي چې سره کله وی ورته چې اور دي ضرور خې سره بابي سره ودا چل کوم او بابي نه شو پاتې کا ضرور مړ شنه بابي پاتې شو اصل کې زمون خلکو صرف سیکس دی پیژني دی بیچاره بل څوک نه پیژني
په بدر کې چې کم کسان شهیدان شو یا په نورو غزاګانو کې هغې کې د اکثرو غټو خلکو سره نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړی زینب سره یې نکاح ولې کړی په دې وجه چې ورکړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم او زید هغه طلاق کړه د هغې د خرابېدو خطره وه. سوچ نه کوي خلک. سیدنا زید زرخرید غلام و هغه غوښتې وله رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش کړو چې دا ورکېدله هغې یې نه ورکو الله په هغې زورونه بیا وکړه چې مسلمانان له دا نه دي جایز چې کله د الله رسول څه فیصله وکړي چې دې دې پکې څه کاریخ چونکې د دې څیزونو باوجود هغه ارسو شو هغې ته طلاق ملو شو اوس به څه کېږي نه پوهېږي یو دغه مسله وه چې د متبنا مطلقې سره نکاح کېږي د هغه د پلار لکه زید د هغه متبنا و یو پې هغه رسم رد کو لیکن بل پې کې مقصد دا و چې زید چونکې د په پول وروخ نو دا د ټول عمر د پاره د هغې د زړه روغ و په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره نکاح وکړو. نکاح یوازې جما لپاره نه کېږي نکاح هغه په ډېر شی مقاصدو باندې هغه کېدی شي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې معذرت مه کوئ چاته چې یاره جی دا پلانې چل دی پلانې چل دی. تیر ما یو درس کې ویلي نو پته لګي نه زموږ شاګردانو کې یو کس ما ته یو کلیپ را لېږلی دی او په هغې کې لیکلي چې دا چې قرآن نازل شو که نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه مخکې نه ښځې نو دا د پرویز قول دی جناب هر چا چې را لېږلی دی ما ته نوم ورسره نه و دا پرویز وینا ده مونږ ته چل مه ښیه دا پرویز وینا ده او چې کله دا حکم نازل شه د څلورو ښځو نو نورو صحابه کرامو د څلورو نه سیوا ښځې رخصت کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه نو کې نو موجود وې. دا اصل کې ما پیش کړو دا قول چې 22 سوزونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قوم نه جدای ځان لا استاد چل مه ښیه ستاسو استاد چې کله خبره کوي نو د الله په فضل هغه کتلی اب پر کسی نه الوزي پرې دا مطلب نه چې غلطي نه کېږي خدا سے قسمه خبرې چې هغه زمونږ مختلي نو هغې کې داسې قسمه ده ګستاخۍ کې راځي بلا دلیل لګیا دا پرویز خو ول راغستې موږ د هغه نه نښې پرویز سره دې څه دلیل دی چې او دا آیت نازل شو ابه څه شی نه ښیي او حدیث ونی نه سره دا پرویز خو په ما باندې حجت نه غلط لیکلی دی پرویز ما لستم دی پرویز ما لیدلم دی د پرویز یو شی چلېده په فیسبوک باندې ټولو خلکو به شیر کو ما ډېره موده کوت ما غږ نه کو اخر کې ما یو شی ولیکه چې دا پرویز د منکر حدیث خلک وایي دا څه مولوي علامه دی که نوم مونږ ورسره نه و ارواني کوي دا خلک ابه ورسې هغه غلام جیلاني برق لیکلی دا کمالات یې لیکلي هغه هم ډېر شیخور شه ما ورته ویل دا سره مو لیکېږه دا منکر حدیث ما په دا ولیکل چې د هغه د انکار حدیث باندې مبني کتابونه تر اوسه چاپ کېږي دا عجیبه شی دی لوی مصیبت دی بس خلک ګمراه کوي خلک داسې قسمه څیزونه په هغې باندې بر وخت خپل رد عمل لیکئ کفر مه کوئ مه چاته کنځل لیکئ خو حیثیت واضح کړئ چې اصل شی دا دی چې ما ولیکه بیا ګڼو کسانو وایي چې ښه داسې شی هم دی دا خبرې دی پټوي دا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایٹ اے ټایم 9 ښځې موجود وې د څلورو ښځو د حکمونو نه وروسته هم هغه 9 ښځې موجود وې او د دې هغه مستثنا دی خو سوال دلته کې دا دی چې یو سړی رزیل رنګیلا رسول لیکي بېدینه نو سوال دی چې رنګیله خو به دی هغې وې چې د 1200 1400 د 1400 کالو جنکۍ که دی خدیجه د دریو خاوندانو کونډه ده یا دوه نه کونډه ده ته به دوه نه کونډې سره نکاح وکړې دا خو د چا چې ډېر عمر شي بیا د هغه نه ورته پوسه یو سړی د هغه بالفرض ښځه ده او د هغې 8 9 10 بچي شوي دي او د یوې ښځې یو بچی هم نه دی شوی د دواړو کې جنسي طور څه فرق به وي که به نه وي دا عجیبه خلک دی بس معذرت خواهانه لهجه وشو چې دې کې دا چلنا او دا چلو ټیکې نه کړې دي دې کې ایس عیب نشته دی او د هغې وجه یوازې جنسي تسکین نه و هغه د هغې زړه اخیستلو
حفصه رضی الله تعالی عنها سره کې نکاح کیږي په داغه وجه دارا چې دې زوړ خاون مړ شو دا مهاجرم دا ایمان امرا وړل او سیدنا عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ لاس ته ابوبکر صدیق خیلاست پکار دا چې دا رشتہ نورا مضبوطه شوی او رشتہ مضبوطیږي په وینه باندې دغه صاحب ده په بعض احادیثو کې دا راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش دا چې د قریشو په هر خاندان کې زواده وکړو ولې د دې لپاره حکم چې د قریشو لحمه وا د غیب د خاندان خیال ساتو پښتانه د خاندان خیال ساتي کنه خپل به وسره نه لګي خو چې د بار نه څوک راځي نو بیا څه چلی بیا هغه ته یو موټی ابو طالب بوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو ایمان دا وجه ولاړو او نن موږ باس وکړو چې ایمان نو اخو داغه خاندانی چې کوم مشری و داغه په بنیاد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو نور هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور نه ورکړي ام حبیبه ام هانی فاخته ام هانی رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته و کہ صحابہ راوالا یہ صحابہ کے آخری جلد وګوره د ام ابو طالب لاندې وګوره ابو طالب لاندې نو ام هانی هغه وخت وا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ور نکړه حبیرا یا حبار بن اسود د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی سیدہ زینب قاتل دی رسول الله چې کله مکه فتح کړه هغه تختید دومره غټ دشمن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له ور کړه مینه اور سره کنه دا غبه لگاوه مینه اور سره بیا عاتبه النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته زور نه وکړه ګیله ورته وکړه چې تا خپل لور هبیره لور کړه او ترکتنی در پرې خودم مداغه جواب ډېر کمالی دی هغه ورته استانه مالدار دی شریف دی ساداتو کې دی او اشراف سره خون گئی دې جملې څه مطلب دی ستاو نظمک نشته هیڅ دې نشته تا سره سړي روړ دې نشته خور دې نشته متا کې ودای څه شي نشي زموږ لور درګو دې ټول خلکو دا تاریخ مسخ کړي دی پرې خره الګیا وای بس ابو طالب نه تورات وکړي دا خدایي داغه زمانه هغه علاقائی یا موږ رسې ویل شو دا زموږ ایجنسو ته دې څه وای قبایلی دا داغي او قبایلی نظامو داغه نظام دا خاصره داغه د ایمان دلالت نه ده کله وای علی رضی الله تعالی عنہ دا تو کالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګرته وکړه ټولې غپې شپې لګئی رفض دا ټول سیدنا علی معصوم هغه وخت کې ته سیدنا علی ځان له کمالات دي تسلیمو مونږه خو دې خلکو دا خیال چې کدا خان واده نه وي سیدنا علی نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نشه پیش کوله دا ټول بنیاد روافض په دې اخره ځکه مونږه دې تقلید کو دې باندې زما خیال هغه مسوده دې مونږ نه غړ وړ دا ټول یې کړی خلکو ابو طالب د اعرجو بار نشو ده خپلند وي ماته کم روایت چې دې پلان کې ځای ته لړو را څه شه ده بحیرا راهب پای خو شبلی کتاب وګورای کې بلای ته درازت دیو غریب دے بار وته نه شو خپې شلوي د بکور کې خوشبويان جوړول به خرصول عطر او دومره غریب او چې خپل ټول بچي خپل روم لور کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم علیم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي عقیل یو لور کړي بلې بل لور کړي بلې ول لور کړي اوب صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ور شو دا دروغجن روایتونه دي خلک بیان قرطبی او کیسه کړي دا کنه شیرونه ویل دي چې کدا چل نه ما ودا چل کړي دا چل کړي زموږ استادان دا بیانې بس خلکو ذهن کې دا ورټومبلي تا که شاف لګي د قرطبی لیکلي سند منه دی نشته سند چا د معلومي و ده ته غب شپ وي غب شپ ما لګوي صحیح عقیده دراشه رفض نروزه دا کله کله هم تاسو خپه شئ کنه 99% سنیان روافض دي دا پته نشته موږ څه وایو
دا خو خبر دی علی څه شی دی حیدر دی دا حیدر نوم ولې چا ایښو سمتنی امی حیدره دا شعر خدا شو شعر د خدای هر سړی چې شعر د خدای حمزه اسد الله و اسد رسوله حمزه اسد الله و اسد رسوله دا کما فاطمه چې وار رضی الله تعالی عنها د سیدنا علی مور دا مسلمان او کافر و کافر و علی چې کېدا دا مسلمان او کافر و کافر و هغه چې خیبر کې جنگي ناسه وي سمتنی امی حیدره زما مور مالنم زمره یې خره او دا آی خزه یې خو چې هغه وخت کې هغه څه شی و کافر و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک خلای چې کوم ته رې چې حمزه اسد الله و اسد رسوله هغه څوک نه وي دې پسې پوش اصل کې دا یو نظریه ده چې نور صحابه کرام بیکار دي ته سیدنا حسین رضی الله عنه شهادت لرا دومره زور چې ورګي دا غي وجه دارا چې د سیدنا عثمان شهادت په کمزوري شي دارنګه د سیدنا حمزه شهادت کمزوري شي خلکو ته پته نه لګي دیوانه مستقل کار پکار ده کلاس زغستل غواړي په دیوان دی چې دا ټول ښکارا کړی شي تاریخ نه ته موقع ملو ان شاء الله دا وو کم تاسو ته سو زماره کې دا ماکړه خو وخت کې ریکارډ نشته موږ سره ها نو بار کې خدا کول غواړي قال اخبرتني حفصه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح الفاظ تقول بدا ان ده وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه اور پس بل حدیث هم دغه شان ده حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح رمبنی حدیث کې لک کلام دی بلکې اشکال دی اشکال دی چې کان اذا اعتکف المؤذن کله چې اعتکاف وکړ مؤذن اعتکاف څه دی دا اعتکف لفظ څه کوم دی د کې اشکال دی دلته ابن حجر واضح لیکلی دی چې قد استشکله كثير من العلماء دا اعتکف لفظ دی کنه دا ډېر محدثینو ته مشکل راغلی دی مشکل هغې ګڼل دی خو که مونږ دا وکړو چې عبدالله بن یوسف هغه وایي ما ته خپل استاذ مالک حدیث ویلی دی مونږ پوه شو دا امام مالک رحمه الله روایت د امام مالک روایتونه موطا کې موجود دي اوس کدا مونږه موطا کې وګورو حدیث نمبر 289 289 کتاب صلاۃ اللیل وم نمبر دی پې کې باب ما جاء فی رکعت الفجر نو مونږ ته وایو وضاحت شیخ او پته به ولګي چې دلته کې اصل کې اشکال پدی وجه راغلی دی چې یو لفظ کې تصحیف شوی دی یو لفظ کې تصحیف شوی دی تصحیف څه ته وایي دا اصطلاحي لفظ دی یو لفظ کی چې یو سړی د بد نیته په بنیاد باندې ترمیم وکړي نه د تحریف وي او چې کله د غلطه په بنیاد باندې یو ترمیم وشي نه هغه ته بیا څه وایي تصحیف دا دواړه ترمیم دی دواړه دی ترمیم یو لفظ کتاب بدلون راوست نا بدلون کتا ارادتن کړي بیا د تحریف وي او کستانه غیر ارادی طور شوی ناغه ته بیا اصطلاح د محدثینو کې تصحیف وي تے سواد ہے یہ فی او دې لفظ کې تصحیف شوی دی او تصحیف د چا نه شوی دی امام بخاری نه شوی بلکې د امام بخاری استاد عبدالله بن یوسف نه شوی تصحیف شوی دی تصحیف پتہ مونږ ته د موطا امام مالک د روایت نه ملاوي
دا حدیث دا کم چې دی نقل کی عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع، دلته کې وی حدثني یحییٰ اللیثی روایت کی د چانا د مالک نا، الته کې عبداللہ بن یوسف د امام بخاری استاد نقل کی د مالک نا، الته کې وی اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، دلته کې وی مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، سند یو دی کنه، صرف د امام مالک دلته شاگرد یحییٰ اللیثی دے، الته کې شاگرد څوک دی د امام بخاری استاد عبداللہ بن یوسف تنیسی، الته کې وی ان حفصه زوج النبی صلی الله علیه وسلم اخبرته، الته کې وی قال اخبرني حفصه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا سکت المؤذن سکت چې تداسو لګي چې پاغه باندې نقطې نه کوي نو اعتکاف هغه نه اعتکاف جوړېدل ګران نه دي، دا تصحیف ته اصل عبارت څه شری کم چې د موطا ده، ان رسول الله کان اذا سکت المؤذن عن الاذان لصلاه الصبح، چې کله با مؤذن د سحر د اذان نه خاموش شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کول صلی رکعتین خفیفتین، رسول الله صلی الله علیه وسلم با دو رکعتونه وکړل د سحر خوابا مختصر رکعتونه، زموږ خلک وی د سحر سنت داری چې ته مختصر سنت وګړي علاغه چې اته رکعت تهجد د شپې کړی هغه ته پری دی دستا یو وک رسم کار دی ته خو پورا وګا سکے، رسول الله صلی الله علیه وسلم با د شپې قیام الليل کو تر دې چې خپې به او پړسه دی، دا به ترکه مې پورې کو ترکه مې چې بازان نوش چې اذان وښه نه هغه پسې به بیا رکعتین خفیفتین کول او په کې به سورۃ الکافرون او سورۃ الاخلاص ویل، او دا غي وجه دا وا چې دا دواړه سورتونه مضمون کې یو شان دي، کافرون کې براءت ته د هر قسم کفر نه، او په سورۃ الاخلاص کې اثبات او اظهار ده د هر قسم توحید، ول متضاد هر هغه دو سورتونه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کول په منځ کې چې دا غیبا پس کې سره وته، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم انداز دغه غړې دا چې په منځ کې وا کم دو سورتونه یو بل پسې مونږ وایو، زموږ خلک دینه واقف نه دي، یو صورت با وی خوې د بل صورت باول وی دی محمد، اگر چې داغه آپس کې سرابت نه، ابن قیم زاد المعاد کی لیکلی دی دا به لیکي چې وجهلت الائمه یداومون علی ذلک، جاهلان امامان په دې دوام کوي، یو کې وایي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، بلکې اول سو وایي تدواړو میاس کې بسرابت نه، سنت داری چې ته په دواړو رکعاتونو کې سوای چې دا غي په پس کې سو ربط وی، ربط باندې څوک کوي هغه سره چې هغه قرآن ترجمه باندې مدا کدوان حافظ صاحب حافظ دې بس ټیک الله دې وبخي په حفظ باندې قرآن سره نه ورسي جی حافظ صاحب فیصله وکړه وټی کې حافظ عالم نه موږ سره سکو، اوس دا یو سوچو کې تاسو کنه چې مدارس جوړیږي دا ودسي شي جوړیږي د حفظ قرآن، درس قرآن بګښتا ځانو خيار کې ګوره بل شهر زمخه راځي، اوس عوام باندې د قرآن د مدرس اثر نه د حافظ د قرآن اثر دی، خدا د دین په نوم باندې یو نه فتنه آغاز ده، ادا وشو دا ناس یې ورته غشن تاسو یو بل سره جنگونه کوي دا لیدیز ته دا حنفي ده هغه ورنه خلک وې ټول تاسو زونه پرې ده کومه فتنه چې راځي دا د دین په نوم باندې راځي، اوس یو ځای کې هر ځای ته مدرسه ګوره مدرسه حفظ القرآن ته دې عربو کې ضرورت وو، هغه وجه دا چې خلک مالدار دي، د مالدارۍ د وجه هغه قرآن خلا نه ورځي، آلته کې د خلکو مدرسه سہولتیه وغیرہ دي کارو کو آلته کې حفظ قرآن شروع شو، وصل ډېر دي
خالته هم چې تو ګوره مقامی خلک ډېر کم دي. اوس هم دا حقیقت ته چالته کې لړ شي د هغې مدارس وګورئ پای کې مقامی خلک ډېر کم دي. ستا په دې مدرسو کې څومره خلک دي؟ ستا لګې دي پکې څومره خلک دي؟ ولس به دا درس د ستاسو دی کې زموږ د کلي څو کسان دي؟ دې تجربو نه فایده اخلي. هر ځای کې دا مسله ده. هلته کې سوال نه پیدا کېږي. ته مدینه یونیورسټي وګوره، مدینه یونیورسټۍ کې د بار خلک ډېر دی که د مدینې منورې خپل خلک پکې ډېر دی. ذکر زیدلی هم هلته کې ما کتلي هم دی. کلاس سیسټم تللی هم د هغې او تا ته پته ولګېږي چې یو د انډونیشیا یې، دوه به د ملیشیا یې، نو لس به د پاکستان یې، نو دوه به د افغانستان یې. د مدینې منورې زما خیال نه چې په ټوله مدینه منوره یونیورسټۍ کې 14 یا 14 کسان دي. دغه د استادانو حالت ته دې دپاره څه فکر پکار دی. فکر دا چې د قرآن درسونه عام شي. پخلی دا نه کېږي چې پخلی سړی لګیا شي. خلقو ته دا وښودلی شي چې قرآن یوازې الفاظ نه دي بلکې د مطلبونه هم دي. روا چې وختي کومه کیسه یې وکړه ممبر باندې چې قرآن غټه غوښه ده او زمونږ کتاب چې کوم دی دا نری غوښه ده. غټه غوښه هر چا نه خوښه ښه او نری غوښه هر چا ښه. دا دې صاحبانو قول لږ مسله هم دغه ده. مونږ چې مانو سن یېر دی، مانو سلمان هم تپوس کړو رستم کې داسې یو وخت راغلی و چې د تبلیغیانو د مولانا عبدالسلام صاحب د الله وبخي دغه خلاف ریپورټ لیکلی و چې د قرآن ښي خلقو ته فرقه جوړي او دا چل کېږي دا چل کېږي. د هغې په بنیاد باندې بیا د دې لوډ سپیکر یې بند شوي. بیا مولانا صاحب هغې پسې خبرې کولې، تنقیدات یې شروع کړل. هغه کې نرمه ګوشه وه دې دپاره. دې سره به کله کله کېناسته پاڅېدم، خو چې کله دغه رویه مخې ته رالګه د دې امیر غالبا جمشید صاحب و یا بل څوک غټ امیر راغلی و. مونږ مشکات ته ناستو، مشکات المصابیح ده. دې چې رال د جدا که خبره ورسره وکړه، زه ورسره وم. هغه ویل چې تاسو دې ولې مخالفت کوئ؟ زه ورته ویل چې وجه دا ده هغه ستنې خوا کې ودرېده او ویې جوړل چې ښه په دې دور کې هم داسې خلک شته دی چې د قرآن د ترجمې مخالفت کوي. خو د دغه نه خو جدا مسله ده که نه. دلته یې خو دغه ویلي و که نه، سړی یو د یو سوی بل دی بل سوی. مطلب دا دی چې د دې خو هغه وخت دا ذهنیت دی. دلته ګړی کې یو سړی دی ذاتي طور پېژنم. زما مخکې هغه تقریر کې ویلي و، دا تقریر نه بیا زه راپاڅېدلی وم. هغه وایي چې قرآن مه ښیې خلقو ته، دې سره فرقې پیدا کېږي. بس الله یې زموږ په حال رحم وکړي. هغه خلک مخکې شوي دی چې هغه د سر نه د اسلام د ابجد نه واقف نه دي. پوه شو؟ بس څه کې کولی شي سړی اصل کې امام باندې پابندي لګولې ده چې سپیکر درس کې اوس ولې ساده ترجمه وکړي تفصیل ولې بس د ځای موقع او د هر موقع ځان له خبرې اوس تاکلې ده. مونږ څه ویلی شو زمونږ خو دلته کې هم داسې خلکو څه ډېر شدت سره بعضې خلکو زما باره کې دا وویل چې دا خو د سکول استاد دی به دین څه پوهېږي. بس هغه موږ خپل حکمت عملی باندې کار شروع کړو تر دې پورې چې هغې اوس کال کې ما باندې یو ځل تقریر کوي او زه ورته هغه څه وایم چې خپل دې جومات کې څه وایم. په دې وجه ورته وایي که نه دلته کې خو اصل کې دې په پشت بل څوک ولاړ دي که نه. دلته دې په پشت نور خلک ولاړ دی. دا یې مخکې کړي دي د دې لپاره چې هم دکه شانتې خلک ډېر شي. دا ځان له مسله ده، خو بهر کې الله دې رحم وکړي.
अन्न रसूल सल्लम कान इज़ा सकतल मुअज़्ज़िनु अनिल अज़ान लिसलात सुबह सल्ला रकातैन खफीफतैन। गौर दे हदीस माने सोचोगा, कान नबी सल्लम युसल्ली रकातैन खफीफतैन, दो रकातुन बेकोल स्पक कल बेकोल चे कल बांग वेलिश तसु खपल जुमात चलल शे बांग वेलिश खलक बनास्ती का ना वो तो हर कार समझे खलक नास बहु पोखा सड़े बरागे सलाम बे को जी सुनत रो टाइम स्तर सुनत वक्श इमाम साहब बड़े ना कि ना वक्ती ने तमक बचपना दे के तेरे शे था न बे को सुनत चिकला वाबेल गोल लगा स्किना शवायो बल बेउली दो बल्कि मैं ये बेउली न बे सुनत को ब्या बड़े रोदास वेल चिकला बे सुनतो गल ब्या खबर न कवे बोले मालूम दावा चिकला सुनत ओके न ब्या खबर दे को सुनत मात शु माते चाहे मार दे पोज रचे मादी दादा हदीसो ना वाकिफ त्या दा हदीसो ने इस्तामख की कला अजान ओशो नो टाइम दाखिल शे दाखिल नशो दाखिल शो मतलब मो सुनत टाइम से गनिश्ता मुंगा के तपूस को यो जाए कि सुनत टाइम से गनिश्ता उनका टाइम नहीं मालूम च दाखिल के मुनसो वक्त कई नमुंग का पदी बुनियाद तपूस को च वक्त तरे सुनत कोले शम कने शम कोले ताकि जुदा मतलब ही तदी हो मतलब जुदा है दी होई च सुनत बला न के च इमाम उस्तादोई ने वो सुनत के खुदा गलत रहा खल्क खुदा शूर पैदा के च संगा अजानुशी न सुनत करे डेल वे जहलु नदी जनाना मुंज न गई तरके में पोरे च नारिनो मुंज नहीं कड़े न खलक वही च दखुज मुंज न गई तड़े वे जहल रहे और दगा वजरा च जनाना मुंज बांग और ना मुंज न गई शैतान होट च तो समरा डील के दम हमारा रवाने गई का वो चिता अजान हो रहे पासे दा दस्ते हो का मुंज शुरू का खबर खत्म ना वैसे ही हो गया वक्ती रेख बांग हो सवे निमा घंटा पस मुंज की ऐसा हो गड़ा ही ना आलता पे शैतान वरसूर शिख तो मुंज बदा सो वक्त कही चिकला मुंज मकरू हश तो माजीगर मुंज जनाना गोरा हर जनाना मुंज गुजारा बाद माजीगर मुंज मकरू हटाइम के गई तो मासोतना ये सरो हम दगा चल गई दमा खाम के सरो हम दगा चल गई तो पदे खपल कोर के दमा देवाड़े सख्ती को हम बदरत में यानी अजान सरा मुत्तसिल जनाना पदे पोए गए अजान सरा मुत्तसिल और 10 कवा मुझ कवा तरदे पोरे जमकोर के जनाना बानम गई गा जो तनूर नरालम जोर तैम तनूर दतलो न मख के 10 कवा आसान खबर पर जैद दे च तनूर बाने गर्म शे और घंटा के होना सड़े गए खदारा जता वाला 10 दामों की सुनतों का फ़र्ज़ों का जो सुस्ता नंबर राजी तो मतलब है जो कारबशी भी देवाने जोर आ जाए जमुन कोरनों के बरकत पर ही नहीं चलता मुंज निश्त और कदे ना बैठा है हमारे खुदा से मुंज अल्लाह न कबले गैर मुअक्कत मुंज अल्लाह न कबले सुस्ती में गए इज़ा सकतल मुअज़्ज़िनु अनिल अज़ान लिसलात सुबह सल्ला रकातैन खफीफतैन तो दा खबर वाज़ेह शवाच पदे हदीस के इज़ा तकफ़ल मुअज़्ज़िन हो दा अक्सर मुहद्दिसीन पनीज़ दा मुसहफ़ दे तदे मुसहफ़ गलत है ना द इज़ा सकतल मुअज़्ज़िन हो पदे इअतकफ़ल मुअज़्ज़िन रागल दे खो बाज़ मुहद्दिसीन अक़ीदा तसहीफ़ न गणी इब्न बत्ताल तर इब्न बत्ताल शरह सही बुखारी दादे द्वैम दिल ने 313 दे दावी चे एतिकाफ़ से तो एतिकाफ़ द इबादत कस्त कवल दे सीज़ द पारा टाइम वर कवल रकाबत कवल निगहबानी कवल इंतज़ार कवल दे पर लफ्ज़ इस्तेमाली की दे एतिकाफ़ तो कान इज़ा तकफ़ल मुअज़्ज़िनो करे चिबा इंतज़ार शोरों का मुअज़्ज़िन लिस्सुबह दे तसहीफ़ न गणी इब्न बत्ताल ला तसहीफ़ न गणी मुअज़्ज़िन द पारा दा शर्त है चाह सबा हम पीजनी और मशरक़ ते हम मखी ना बरागे और के बनास
څنګه سبا ښکاره شي زه به اذان کوم. دې سره راستنې جملې بالکل لګي. مطلب دا چې په حدیث کې دوه تعویل شو. یو هغه تعویل کوم چې جمهور محدثین کوي چې دا د اذا سکت المؤذن، خو کومږه اعتکف المؤذن وایو اوم څه مسله نه پیدا کیږي چې کلا انتظار بشورو کو، رقابت بشورو کو، نگہبانی نگرانی بشورو کړه مؤذن د صبح د سبا وبد الصبح او سار وخکارش. کوئی اشکال نشته واقع اوس د ابن بطال د معنی کې څه اشکال نشته. یعنی مؤذن بال ته دغه شان انتظار کو او صبح وخکارش بد الصبح نو څه شي مؤذن باذانو کو اذا تکفا د خبر پرې خده مؤذن بسوکړو مؤذن باذانو کو او رسول الله وسوکړل صلی رکعتین خفیفتین رسول الله صلی الله علیه وسلم بدو مختصر رکعتونه وکړه. پدې کې مونږه اعتکاف په خپل معنا واغس ته دې خبر مونږه مزمر کو دا څه مسله خو نشته کی بدا الصبح نوې بدا الصبح سار بخکار شو چې کله سار خکار شي ته سار د خکار کې دوه نرستو پروژه کې خوراک حرام ده بلکې ابتدا د روزه تا برباد کړه. دې نو اکثر خلک غلطي کوي. کله کله مؤذن بانګوي هغه 2 منټه مخ کې ویلی په حدیثو کې باسه داسې راځي تاسو رستواله هو گئے د سم د نربجی د عامش پشان پوښ 10 منټه 12 منټه 20 منټه وشي د لا خوراک کوي ولې جی پورا سبا شوی نه پورا رڼا شوی نه بعد صبح سبا چرنا ولګي دا بس روزه بند ده. کتا روزه شو دغه وخت د خوراک وګو نو ستا روزه د سر نشه نه ده. علی حدیث یې طرف متوجه ای زیادہ گئی با دیکھ ہاں خود بنی سی دا زیادہ رہے بد صبح سبا چې ښکاره شو دا غې نرسو ته خوراک نشي کولی حرام دی. ولې قرآن ویلي کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. حدیث کې چې راځي دا غې دا مطلب نه دی. دا غې مطلب دا چې ته خوراک کې او اذان شروع شو آیا فوري بن کم نه پرې چې هغه اذان ختمي دی خو به خوراک نه میرمش. دا حدیث مقصد زمون پنځ دغه رہے نو قرآن او حدیث کې به تعارض ناراضي پس عمر خلکو باندې روزه وخورولې دا ناقص علم دی پورے علم نه دی. زکات روزه ټایم سره طلوع فجر طلوع صبح رسول الله صلی الله علیه وسلم در الله حکم نشي ماتوله د قرآن حکم منسوخ کیږي نه. قرآن دا حکم خود له د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطلب دا رہے چې کله مؤذن اذان شروع کو تو دا مطلب نه چې تاسو بس ځان تباګه بس پرېږي دا دې چې دا بانګ وی ترې پورې وتا بس دولس نوړای خړلې دا لړې دی بس کې نو دې بانګ به ویلې دې وی یاره جی خیر دوکه یو 100 منټه صحیح 100 منټه خوراک ولې حدیث کے دار راځي چې زما امتیان به ترغه په خیر کی ترکه میں چدي په پېشمنی کې نا وختوالی کی او په روزمادي کی تلوار کی دینا وختوالی دی ته چې سبا خدلی خوراک کو دا مطلب نه لري پېشمنه یو بجمه کوګه په خوا موږ چې واړو زموږ استاد محترم الله دې وبخي حسین احمد صاحب داغه سنو مدای کلی نوی کلی خوا گیا خوا امزاډیر د فدا صاحب ورور حسین احمد صاحب هغه په خالي استادان خو غب مپ هم لګو سار چې مونږ لړو روزه کې نو ډېر خلک بګي تازه نو ورته به روزه ورته ها تام سار لام بلی ټول ودونه کړی نه جی استادان خو استادانی ای شیطانانو چې کله پېشمنه وکړي بیا موږ دغه شیطان احتلام کوي سړي باندې دا ډېر ورکوټوالي کې دا خبره هغه موږ ته خو له په داسې انداز کې کړو
چې پېشمنۍ ته وکړي او سم لاس ته اوده شوې خو ټول ګیس جوړ شو که نه اوس به څه چل کېږي او چې ته پاسې نو ستا نه لمونځ قضا کېږي ولې شیطان به احتلام په تا اړولي نو دې کې دغه نقصان هم دی او بل نقصان پکې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مخالفت کوي پېشمنۍ لیټ کوه بعضې کورونه یې هغه غټ کورونه یې مثلا یو کور کې 14 کسان دي هغه 14 والا روزهدار دي او ته دې ته مو وایې چې بھائی په 4 بجې مانګ وي ته په حکم په 4 پاسه 14 کسان له وسوک څنګه پغی عقل نم سره کار اخلي کنه خدا مطلب نه پرې چا پاسي وختي پاسي چې تیاری وکړي 14 کسان وسوک نشي بڑول وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه الصلاه نه مراد څه دی فرض مون هم دا روایت صحیح مسلم کې موجود دی دا کوم چې مونږ وایو کان اذا تکف المؤذن صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین شپږم کتاب باب استحباب رکعتي سنت الفجر 14 باب دے حدیث نمبر 87 ابیا کر خبرات کے 723 دیکھو ہم دک حدیث تے قالق یحییٰ بن یحییٰ دا یحییٰ اللیثی دے چانے چے معطا نقل کر دے تو یحییٰ بن یحییٰ وی قرات علی مالک عن نافع عن ابن عمر ان حفصة ام المؤمنین اخبرت ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سکت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح وبدا الصبح رکع رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاة دا فرض منذ شروع کے دون مخیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اکڑل و دا سہر سنت آکے دو سنن دی داڑے زیاد موقت دی موقت دا مطلب چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکید کړل او تاکید دا سے کړي چې د نه په سفر کې پریخي دی او نه په حضر کې پریخي دی دا پریدونه البته کوم خلک چې ونن د احناف نغي پریدي اره پاتې شي خوځي سم دستیونه شي کنه دا د مذهب خلاف راځي حدثنا عبد الله ابن يوسف دا ما عبد الله ابن يوسف حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان ابو نعيم د نوم د فضل بن دکین عمر بن حماد 218 کې مړ دی اگر یہ منگتا حدیث بیان کرده شیبان د شیبان د پلار نوم عبدالرحمن دے بنو تمیم سره تعلق لري 164 ہجری کې مړ دی اگر وی استاد داغه دے یحییٰ بن ابی کثیر صالح بن متوکل نوم دے 129 کې مړ دی عن ابی سلمہ ابو سلمہ په خپل کنیت مشهور دی نوم هم داغه دے ابو سلمہ بن عبدالرحمن 93 ہجری کې مړ دی عن عائشة بنت الصدیق رضی اللہ عنہما سیدہ عائشہ 57 ہجری کی وفات تھا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوا مختصر رکعتون کول بین النداء والاقامت نداء اذان اقامت وی من صلاة الصبح دسار دموز یہ وزن نشتا حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالک دا کسان ټول ویلی شو عن عبد الله ابن دینار عبد الله ابن دینار قریشی دے 127 ہجری کے مر دے عن عبد الله دا عبد الله بن عمر دے ان رسول اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ينادي بليل دا حدیث تے کم جو واختی مال سید ابن خزیمہ حوالے سے ویلو چې بلال اذان کوي د شپې فکلوا واشربوا نخره اس کے اول تک ویلو بیا یو ځل هغه وګورو چې ویلو دا غي الفاظ سو چې زبار کې بلال اذان کوي د شپې فکلوا واشربوا نخره اس کے حتی ینادیا ابن ام مکتوم تر دې چې اذان کی عبدالله ابن ام مکتوم او داغه عبدالله ابن ام مکتوم وجه داوا چې هغه ته مخکې حدیث کتاب ویلې چې ته پر نور خلق ویل چې سبا دې نا وخت لري کوي نو مطلب داره چې اذان د فجر نرستو تدې ثبوت پیش کو امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ درې حدیث پای باندې وو مخکنی باندې یو حدیث او دی باندې درې حدیث دی بیا وی باب الاذان قبل الفجر
قبل الفجر به بیا ذکر کوي او دی به نور سویل غواړي انشاءالله والته واضح کړو. قولوا قولي